الرحمن الرحیم. اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں، یہ سٹیج پر جتنے افراد کھڑے ہیں میرے اور شیروں کے درمیان میں سے ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں. دانیال پیچھے ہو جاؤ پلیز، مجھے یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، پیچھے ہو جائیں. آج میں اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو نواز شریف صاحب کا سلام. یہ جو سٹیج پر کھڑے قائدین ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اسلام آباد کی جو قیادت یہاں سٹیج پر موجود ہے، لیکن ان سے میری ملاقات کل ہوگی. آج میں صرف کارکنوں سے ملنے آئی ہوں. اور اسلام آباد والوں، میری بات سنو، بات سنو. بڑے غور سے میری باتیں سنو، بڑی ضروری باتیں ہیں، اور وہ باتیں آپ نے پھر ہراول دستہ بن کے آگے لے کے جانی ہے، اس لیے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہیں. یہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان کو بہت پیار بھرا سلام. جب میں لندن سے آئی، میاں صاحب کے ساتھ 4 مہینے گزرے. وہاں میاں صاحب نے کہا کہ جاؤ اور عوام کے ساتھ رابطے کی مہم شروع کرو، اور اس کا آغاز جو ہے وہ تنظیمی کنونشن سے کرو، کارکنوں سے ملاقات کرو. تو ہمارے مخالفین بہت دوربینیں لگا کے بیٹھ گئے. ان کو لگا کہ آج اتنی مہنگائی ہے، معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، تو شاید بہت دھیان سے وہ دیکھنے لگے کہ عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، کارکنوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. کیونکہ جب وہ 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے، تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے، کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے. تو وہ بڑے، انہوں نے میری بات سنی، ٹھہر جاؤ، انہوں نے میری بات مانی. وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں، وہ عوام میں گئے نہیں 4 سال. اور آج بڑی دوربینیں لگا کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا، کارکنوں کا کتنا جذبہ ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نہیں، عوام کو سب پتہ ہے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے. ہاں، گھڑی چور کی ابھی بات کریں گے. گھڑی چور کو چھوڑیں گے نہیں، بات کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے، آج جب کل میں ایبٹ سے اسلام آباد پہنچی، تو وہ راول فلائی اوور کے اوپر سے جب میں گزر رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ 2017-18 ہر روز نواز شریف صاحب کے ساتھ نیب کا انتقام بھگتنے ہم لاہور سے جب آتے تھے، تو راول فلائی اوور جو تھا، وہاں پر ٹریفک جیمز ہوتے تھے، ہمیں وقت سے پہلے نکلنا پڑتا تھا. وہ جو نااہلی اور نالائکی تھی، اس کی سزا راول چوک پہ لوگوں نے بھگتی. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو 4 سال نہیں بن سکا، اس کو شہباز شریف نے اس راول فلائی اوور کو 1 مہینے میں مکمل کرا دیا اور عوام کے لیے کھول دیا. آج وہاں ٹریفک جیمز نہیں ہیں. آج آپ اس کنونشن کے لیے وہاں سے گزر کے آئے ہوگے، تو بتاؤ وہاں پر کوئی ٹریفک جیم تھا؟ 100% ٹرو. تھینک یو. اور اس کے بعد بھاراکاؤ فلائی اوور کی بھی بات کرتی ہوں. عوام کی بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی، بھاراکاؤ کے عوام کی خصوصاً، کہ وہاں پر بہت
घंटों तक ट्रैफिक जैम रहती थी, अवाम ट्रैफिक में फंसते थे, मरी आने जाने वाले सयाह फंस जाते थे। तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि वहां पर फ्लाईओवर बने। तो देखो, शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ वो फ्लाईओवर शुरू करा दिया, आप देखोगे कि शहबाज स्पीड में इंशाअल्लाह ताला वो जल्द से जल्द खत्म होगा। और इसी तरह इस्लामाबाद मेट्रो की तरफ आ जाओ। 4 साल वो मेट्रो मुकम्मल नहीं हो सकी, उसको शहबाज शरीफ ने 15 दिन के अंदर अवाम के लिए खोल दिया। मरी से आने जाने वालों के लिए, पिंडी के रिहायशियों के लिए कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो उस मैस ट्रांजिट के साथ कनेक्टेड ना हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो ग्रीन बस हो। अवाम की सहूलत के लिए ये शहबाज स्पीड से मुकम्मल हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने 2016 में जो इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों को रिफॉर्म करने का बीड़ा उठाया, आज भी मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की तारीख में किसी ने कभी इतने ज़बरदस्त स्कूल जो हैं वो नहीं देखे होंगे। उनकी इमारतों को ठीक कराया, उनको सहूलियात दी, उनको आईटी लैब्स दी, और आज आप देखते होंगे वो जो नवाज शरीफ ने 70 बसें दी थी उन स्टूडेंट्स के लिए, जो बाद में 200 तक चली गई थी, वो येलो बसेस, जब प्राइम मिनिस्टर बसेस का प्रोग्राम आप सड़कों पे चलते देखते हो तो नवाज शरीफ की याद आती है ना। मैं भी जब गुजरती हूँ वो सड़कों पे येलो बसेस में बच्चों के लिए देखती हूँ, तालिब इल्मों के लिए देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस्लामाबाद वालों, 200 बसों से इन 4 सालों में 201 बसें नहीं हुई। जहां नवाज शरीफ छोड़कर गया था वहीं पर खड़ा है आज भी। मवाजना 2022 का 2023 से नहीं होगा, मवाजना होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब में 10 साल और इमरान खान के केपीके में 10 साल का मुआवजना होगा। मैं कल एबटाबाद से वापस आई हूं, 2 दिन में वहां थी। यकीन जानो केपीके आज भी 2023 के अंदर खंडरात का मंजर पेश करता है। वजह क्या है? क्योंकि वहां 10 साल से नवाज शरीफ नहीं था। और अगर मवाजना होगा तो नवाज शरीफ के 4 साल 2013 से 2017 तक और उस नालायकी और नाअहली के 2018 से 2022 का मवाजना होगा। ताऊ, ये कोई इंसाफ की बात है कि जब मुल्क हचकोले खाता है, जब मईशत हचकोले खाती है, तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। और फिर जब नाअहलों के हाथ में मुल्क आता है, मुल्क नीचे जाता है, तो फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं कि आओ और मुल्क को ठीक करो। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, 2-3 दिन से टीवी पे सुन रहे होंगे कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। सुन रहे थे ना? इसहाक डार साहब पाकिस्तानी कौम की तरफ से आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था आईएमएफ के साथ नेगोशिएट ना करते, इसहाक डार साहब को चाहिए था आईएमएफ के साथ नेगोशिएट ना करते। जो शख्स आईएमएफ के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का आईएमएफ का मुआहिदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते आईएमएफ से मुज़ाकरात करो। उसको बिठाते ना जरा आईएमएफ के सामने और कहते जरा आईएमएफ को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि आईएमएफ के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की कि आज भी मईशत संभलने में नहीं आ रही, और लोगों को बताओ कि तुम्हारी 4 साल की नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। खुद तो आराम से जाके जमान पाक के बंकर में बैठ गया, आवाम के चूल्हे बुझ गए। क्या तकलीफ थी जब 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ ने भी आईएमएफ का एक मुआहिदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, अवाम का दर्द था। अवाम के चूल्हों पे
जो रोटी पकती थी उसकी तकलीफ थी नवाज शरीफ को, तो वो IMF का मुआहदा न सिर्फ भुगताया बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख गवाह है और आप सब गवाह हो कि नवाज शरीफ के 4 साल में आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 35 रुपए किलो पर रहा या नहीं रहा। IMF के मुआहदे के बावजूद चीनी 50 से 55 रुपए किलो रही 4 साल या नहीं रही, डॉलर 100 से नीचे रहा या नहीं रहा, और घी 140 पे रहा या नहीं रहा। और ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ 6% पे जा रही थी, पिछले 4 साल की नाअहली और नालायकी से जमीन के नीचे चली गई, माइनस में ग्रोथ चली गई। और ये वही बेहिस इंसान है ना जो जब इक्तदार में था तो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। ये बिल्कुल सही कहता था, बिल्कुल सही कहता था, क्योंकि ये कम करने नहीं आया, ये ज्यादा करने आया था, कीमतें बढ़ाने आया था, जिसकी कीमत आज अवाम को अदा करनी पड़ रही है। बनी गाला का किचन भी कोई और चलाता है, जमान पाक का किचन भी कोई और चलाता है, क्योंकि इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जवाहरात देते रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपने किचन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से चलाती है। अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में भी खड़े करे और अवाम के कटहरे में भी खड़ा करो, इसे पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया। ये मुल्क आज अगर हम चाहें भी तो दिन रात की सर तोड़ कोशिशें कर रहे। मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गया है, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। मैं ये भी बता दूं, ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है, जिसने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। 4 साल में अगर अगले 5 साल भी इसको मिल जाते तो सोचो आप सबका क्या हाल होता। और आज मान गया है, कहता है कि ऐवान सदर में मैंने मुलाकात की थी, तो अगर मुलाकात की थी तो आज याद आया मुलाकात की थी। वो चुप करके छुप के रात के अंधेरे में मुलाकात क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि शायद दोबारा से साजिश करने का मौका मिल जाए, और वो मुलाकात कामयाब नहीं हुई तो आज सब मीर जाफर भी हो गए, मीर सादिक भी हो गए। बात है, और कल परसों सुन रही थी, कह रहा था ताली एक हाथ से नहीं बजती। एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन, अब ये ताली नहीं बजेगी। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। और आओ आकर देखो, तुम जमान पाक में छुपकर बुज़दिलों की तरह बैठे हो, मुस्लिम लीग नून मैदान में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप सबकी सपोर्ट से ये इलेक्शन में हम उतरे हैं। इलेक्शन हारने के लिए नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए उतरे हैं। और ये भी सुन लो, वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं, और ना सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। कल परसों में सुन रही थी कि कह रहे थे कि इमरान का घर जाना जरूरी था क्योंकि वो मुल्क के लिए खतरा था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है, मुस्लिम लीग नून वो खतरा पाकिस्तान के लिए 2011 में ही भाप गई थी।
تو اب آپ کی کہانی ختم, سازشوں کا دور ختم, سلیکشن کمیٹی ختم. وہ جو بابا رحمت تھا نا, بابا رحمت جو اپنے آپ کو کہتا تھا, وہ بابا رحمت اس قوم کے لیے سب سے بڑا بابا زحمت بن گیا. اور جو اس نے امانت اور صداقت کے سرٹیفکیٹ دیے نا اس کو, آج گلی گلی محلے محلے صداقت اور امانت کے پول کھل رہے ہیں. کوئی وہ گھڑی چوری کو رو رہا ہے, تحفے بیچ کر کھا گیا. جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو, جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ, گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا, اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا, خانہ کعبہ کے نشان والی تصویر والی گھڑی بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا, فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا, اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 5-5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں رشوت میں لی ہیں, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. یہاں پر مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یقین جانو اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں, اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں, جب بھی میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں میرا حوصلہ جو ہے وہ کوہ ہمالیہ جتنا ہو جاتا ہے. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو, اپنے بزرگوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, آپ سب سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں اس دفعہ جو اسلام آباد کی سیٹس ہیں وہ جیت کے دکھانی ہیں. ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترنا, جیتنے کے لیے اترنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم نے کمر باندھ لی ہے انشاءاللہ, اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ نعرے, جھوٹ, فریب, پروپیگنڈا کی سیاست چھوڑو, گالی گلوچ, بدتمیزی کی سیاست چھوڑو, اور یہ دیکھو کہ آپ کا مستقبل کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کا مستقبل اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جس نے آپ کو یوتھ پروگرام دیا, جس نے آپ کو لیپ ٹاپس دیے, جس نے آپ کو اسکالرشپس دیے, جس نے آپ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز بنائی, جس نے آپ کے لیے فورن اسکالرشپس دیے, جس نے آپ کو سی پیک بنا کر آپ کے لیے نوکریوں کے دروازے کھولے, نہ کہ ایسے فریبیوں کے ہاتھ میں جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, ملی کسی کو نوکری؟ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو نوکریاں بانٹتے رہے, عوام کو 1 کروڑ میں سے کوئی نوکری نہیں ملی, اور نوکریاں چھین لی, الٹا لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. اور اس کے بعد 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا, 1 گھر ملا کسی کو؟ نواز شریف نے 90 کی دہائی میں اپنا گھر سکیم شروع کی, ہزاروں کو گھر ملا. شہباز شریف نے آشیانہ سکیم شروع کی, ہزاروں کو گھر ملا. اور پھر سی پیک جو شروع کیا, ملک میں ترقی آئی. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 0 لوڈ شیڈنگ میں بدلا. تو جس نے کیا ہے وہی کر کے دکھائے گا. جس نے ملک کو تباہ کیا ہے وہ اب اپنے مستقبل کی فکر کرے اور بنی گالا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے. میرے شیروں اور شیرنیوں, میرے سے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد گھروں میں نہیں بیٹھو گے, الیکشن کی تیاری کرو گے, یوتھ میں اپنا میسج پہنچاؤ گے, خواتین میں اپنا میسج پہنچاؤ گے, سوشل میڈیا پر اپنی اپنی پریزنس کو بڑھاؤ گے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں اچھی بات ہے, اور زیادہ ٹائم دو. جو نہیں ہے وہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ, کیونکہ ہمیں گلی محلے اور سوشل میڈیا سب پر نواز شریف کی اور اس ملک کی جنگ لڑنی ہے. یہ مریم نواز کی جنگ نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون کی جنگ بھی نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی. وعدہ
تو آپ وعدہ کرتے ہو, میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بھلے کچھ دن لگ جائیں لیکن آپ کی امیدوں کا دیا ہم بجھنے نہیں دیں گے. جب تک اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لیں گے, چین کی نیند نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہمارے نوجوانوں کا ہے, یہ ملک میرے شیروں کا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کو وہاں لے کر جائیں گے, اس ملک کو یہاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات سے, جہاں پر عوام کی جان چھوٹے گی. تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ خواب پورا کرو گے میرا. اپنے ملک کے لیے نکلو گے, اپنی قوم کے لیے نکلو گے, اپنے لیے نکلو گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگا دو, نواز شریف, اور زور سے نواز شریف, شہباز شریف. اور اسلام آباد کے کونے کونے تک آواز جانی چاہیے, پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میری طرف سے بہت عقیدت بھرا سلام. بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. بہت جلد آ رہا ہے PSL اسپیشل ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.